సో వెల్కమ్ టు సిటిఎస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో భాగంగా సో మోడర్న్ హిస్టరీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో చెప్పుకుందాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇంగ్లీష్ వర్షన్ సో ఆల్మోస్ట్ మీకు టర్మినాలజీ మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్లోనే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మెటీరియల్ కూడా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్. అలాగే ఈ ఆన్లైన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ క్లాసెస్లో భాగంగా మనం సో ఈ మోడర్న్ హిస్టరీ ఫస్ట్ చూద్దాం. సో ఈ మోడర్న్ హిస్టరీ ఆల్మోస్ట్ ఏపీపీఎస్సీ రాసేటటువంటి ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా మనకి ఈ మోడర్న్ హిస్టరీనే సిలబస్లో ఉంది. సో ఇండియన్ హిస్టరీ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఉంటుంది, మీడివల్ ఉంటుంది, మోడర్న్ ఉంటుంది. ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా 3 భాగాల్లో చదువుకుంటాం మనం. సో అందులో ఏన్షియంట్, మీడివల్ అండ్ మోడర్న్. సో మనకు ఏపీపీఎస్సీలో గ్రూప్ 1 రాసిన, గ్రూప్ 2 రాసిన, గ్రూప్ 3 రాసిన, ఎస్ఐ రాసిన, కానిస్టేబుల్ రాసిన, జేఎల్ రాసిన, డిఎల్ రాసిన, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయండి, మోడర్న్ హిస్టరీ అయితే సిలబస్లో ఉంటుంది. అయితే గ్రూప్ 1 కానీ, ఎస్ఐ కానీ, కానిస్టేబుల్ కానీ వీళ్ళు మాత్రం మోడర్న్తో పాటు ఏన్షియంట్, మీడివల్ ఈ ఫేసెస్ ఈ భాగాలు కూడా చదువుకోవాలి మీరు. సో ఇవి కూడా సిలబస్లో ఉంటుంది. గ్రూప్ 1 కానీ, ఎస్ఐ కానీ, కానిస్టేబుల్ కానీ వీళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏపీపీఎస్సీ రాసేటటువంటి ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి మాత్రం సిలబస్ ఇండియన్ హిస్టరీలో కేవలం మోడర్న్ హిస్టరీతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. మోడర్న్ హిస్టరీ మాత్రమే సిలబస్లో ఉంటుంది. మరి మోడర్న్ హిస్టరీ, సో వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ that we have in modern history? So few chapters which starts from Europeans. So modern history starts with advent of Europeans. So advent of Europeans, the time period when the Europeans comes to India, from there the modern history starts or the modern history begins. మరి ఎండ్ ఎక్కడైతుందంటే 1947 ఇండిపెండెన్స్. So the time period between the Europeans and 1947 Indian independence. సో ఈ డ్యూరేషన్ టైం పీరియడ్ ఏదైతే మనం చదువుకుంటామో ఇదంతా కూడా మోడర్న్ హిస్టరీలో భాగంగానే చదువుకుంటాం. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకు అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ గురించి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై ద బ్రిటిష్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై ద బ్రిటిష్. థర్డ్ చాప్టర్ ఒకసారి బోర్డు మీద రాస్తాను చూడండి. Advent of Europeans. So this is the first chapter we have in modern history. So modern history begins with Europeans. Who are Europeans? That we later discuss in our topic. So first chapter Advent of Europeans. After Advent of Europeans, the next chapter is Invasion of India. Invasion of India. By whom? By the British. Invasion of India by the British. Third chapter socio cultural religious reform movements. Socio-cultural religious reform movements. This is the third chapter in modern history. Next chapter 1857 revolt. 1857 revolt, which is also known as Sepoy revolt. Sepoy revolt, 1857 revolt or Sepoy revolt, both are same. Next, INC formation, Indian National Congress formation of Indian National Congress. Next chapter, very important chapter, national movement. Next chapter, national movement. This national movement includes again sub chapters, subtopics.
moderate phase, which is from 1885 to 1905. Next, extremist phase, which begins with 1905 and ends with 19 or 20. And the third phase is Gandhian phase or Gandhian era. Both are same, Gandhian phase or Gandhian era, which begins with 1920 and ends with 1947. So when we get this freedom, 1947 August 15th, so there ends the syllabus of modern history. So 1947 August 15th. So these are the chapters which are included in the syllabus of modern history. Very few topics, very few chapters, but we need to study in depth. So depth analysis is needed for this entire topics covered in our syllabus related to APPSC. So apart from group 1, apart from sub-inspector of police, apart from constables, remaining students who are preparing for APPSC, they need to start their preparation from this advent of Europeans, which is called as modern history. So all these topics are covered under a chapter called, under a heading called modern history. So modern history, the topic modern history includes all these topics, which starts with advent of Europeans, ends with Gandhian phase or 1947 August 15th. So the events which happened, the incidents which happened in between this time period from 1500 to 1947, we need to study in these chapters. We need to study in this syllabus included in modern history. So let us begin with advent of Europeans. So in case manam ganaka exam lo expect cheste, so we can expect nearly 20 to 25 marks, or else so 15 to 20 marks. This is what we can expect from this syllabus covered in our modern history chapter. So 15 to 20 marks, minimum 15, maximum we can get even 20 marks also from this syllabus out of 150. So 150 marks, you have a paper called General Studies. General Studies. So in this General Studies paper, from history, that is specially from modern history, you can expect 15 to 20 marks. 15 to 20 marks. So these are the chapters we need to cover for getting this 15 to 20 marks. Okay? So మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయండి, ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయండి, you will have a paper called General Studies paper, which is for 150 marks. So out of this 150 marks, from this modern history chapter, you can expect 15 to 20 marks. So average 15 to 20 marks. Okay? Right. So we'll study this chapters covered in modern history one by one, and we'll start with advent of Europeans. Advent of Europeans. So this is the chapter called advent of Europeans.
దెన్ హూ ఆర్ యూరోపియన్స్? ఎవరు యూరోపియన్స్? వీళ్ళకు మనకు సంబంధం ఏంటి? సో ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు మనకి? ఈ చాప్టర్లో వీళ్ళ గురించి ఎందుకు తెలుసుకుంటాం మనం? సో మనకందరూ తెలుసు, ఇండియా వాజ్ రూల్డ్ బై బ్రిటిషర్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో బ్రిటిష్ గురించి తెలుసు, కానీ మళ్ళీ యూరోపియన్స్ ఎవరు? బ్రిటిషర్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ పర్సన్స్. Britain or else England is one of the European country. So Europe is a continent, you all know that. అన్నీ తెలుసు మీకు అందరికీ. సో యూరోప్ అనేది ఒక కాంటినెంట్. సో యూరోప్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ నేషన్స్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది. జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, ఇటలీ, ఇంగ్లాండ్, ఐర్లాండ్, హోలాండ్, నెదర్లాండ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. అందులో కొంతమంది గురించి మనం ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాం. ఆ కొంతమంది ఎవరంటే ద పర్సన్స్ హూ కేమ్ టు ఇండియా. సో ఇండియాకి ఎవరైతే వచ్చారో, ఎక్కడి నుంచి? యూరోప్ నుంచి ఇండియాకి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ గురించి మనం ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాం. అందరి గురించి అవసరం లేదు మనకి. ద పర్సన్స్ హూ కేమ్ టు ఇండియా. ఎందుకు వచ్చారు? పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్, బిజినెస్, వ్యాపారం, వర్తకం. సో ట్రేడింగ్ కోసం వీళ్ళు మన దేశానికి రావడం జరిగింది. సో యూరోపియన్స్. మరి మనకు ఈ ట్రేడింగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? సో సిన్స్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ట్రేడింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. సో ట్రేడింగ్ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ బ్రిటిష్. So it was not the first thing. Before British, we have the culture of trading with different countries. So this concept of trading can also be seen during ancient times. So since ancient times, India have trading relations with different countries like Egypt, Greece, Mesopotamia, Iran, and different countries. So India have trade relations with different countries since ancient times. But when the trade relations started with the British, the entire history of the India was changed. సో మనకి ఈ ట్రేడింగ్ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు ఏన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి ఉంది. ఏన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి, సో ప్రాచీన కాలం నుంచి మనకు వీ హ్యావ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ విత్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. Even when you study this Indus Valley civilization or Harappan civilization, you can see the trading relations of India with the different nations, with the neighboring countries. సో కాబట్టి బ్రిటిష్తో ఏదైతే మనకు ట్రేడింగ్ రిలేషన్ ఉందో, లేకపోతే యూరోపియన్స్తో ఏదైతే ట్రేడింగ్ రిలేషన్ ఉందో, దట్ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ రిలేషన్ దట్ ఇండియా హ్యావ్. Prior to that, we have trading relation with different countries. So maybe you can say that India have trading relations since ancient times with different countries. Alright. So మనకి ఇక్కడ అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్లో భాగంగా మనం యూరోపియన్స్ ఎవరైతే మన ఇండియాకు ట్రేడింగ్ పర్పస్ వచ్చారో వాళ్ళ గురించి చదువుకుంటాం. అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్. మరి ఇండియాకు వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్, లేకపోతే వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు? సో ద మెయిన్ పర్పస్ for the advent of Europeans to India is trading, and the main purpose was just because of this, for the purpose of two products. Just for the purpose of two products. One is silk and another one is spices. Silk and spices, these were the two products. The reason why these Europeans came to India. సో ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ బ్రిటిషర్స్ లేదా యూరోపియన్స్, దే హ్యావ్ ఎ వెరీ కమర్షియల్ డిమాండ్ ఇన్ దేర్ నేటివ్ కంట్రీ, ఇన్ దేర్ మదర్ ల్యాండ్. సో వాళ్ళ మాతృదేశంలో వాళ్ళకి మంచి కమర్షియల్ డిమాండ్ ఉంది ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ కోసం. మరి ఇవి వాళ్ళ దేశంలో దొరకవు. సో వాళ్ళ దేశంలో దొరకవు. సో మన దేశంలో కానీ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో కానీ పుష్కలంగా దొరుకుతాయి. సో వాటి కోసమే దే యూజ్డ్ టు కమ్ టు ఇండియా.
So Europeans came to India mainly for the purpose of two products. One is silk, another one is spices. Very, very, very important. Then, in what way they used to come to India? In what way they used to come to India? ఏ దారి ద్వారా, ఏ మార్గగుండం ద్వారా వాళ్ళు భారత్కు వచ్చేవాళ్ళు? In what way they used to come to India? We can say that they used to come in three directions, three routes. They used to come in three directions or three routes. The first route was they used to start from Europe. From Europe, they used to enter into Central Asia, and from Central Asia, Europe to Constantinople. Constantinople city, and from there Central Asia, and from there India. So like this. This was the first route they used to come to India. And coming to second route, from Europe, they enters into Mediterranean Sea, and from Mediterranean Sea, West Asia, and from West Asia, they enters into Central Asia, and from Central Asia, they enters into Bharat. And this is the second route. Coming to third route, so they start from Europe, and Europe to Mediterranean Sea, and from Mediterranean Sea they enters into Africa, and from Africa they enters into Red Sea, and from Red Sea they again enters into West Asia. From West Asia they enters into Central Asia, and from Central Asia they enters into Bharat. So these are the three directions in which or from which with which Europeans used to come to India. So these are the three directions with which Europeans used to come to India. So first route, second route, third route. So first route, Europe to Constantinople city, present in Turkey, and from there they enters into Central Asia, and from there they comes to India or Bharat. And second route, Europe to Mediterranean Sea, and from there they enters into West Asia, from there Central Asia, and lastly Bharat. So third route, Europe to Mediterranean Sea, in Mediterranean Sea next again they enters into Africa, and from there Red Sea, West Asia, Central Asia, Bharat. So these are the three directions which was used by the Europeans to enter into India. And so after seeing this flow chart, which is the easiest route for the Europeans to enter into India?
సో ఈ 3 దారుల్లో అతి సులువైనటువంటి దారి, సో ఈజియెస్ట్ రూట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ టు కమ్ టు ఇండియా వాజ్ ఫస్ట్ రూట్. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడేమో కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ రూట్. సో ఇలాగ చుట్టూ తిరుగుతూ రావాలి. ఇక్కడేమో ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాంప్లికేషన్స్, అటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి రావాలి. సో థర్డ్ రూట్ వర్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దెన్ సెకండ్ రూట్. సెకండ్ రూట్ వాజ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దెన్ ఫస్ట్ రూట్. సో ఈజియెస్ట్ రూట్ ఏదంటే ఈ ఫస్ట్ రూటే. From Europe, they used to enter into Constantinople city, and from Constantinople city, they enters into Central Asia, and from Central Asia, they come to Bharat, India. So this was the easiest route of the Britishers, of the Europeans, which they used to come. సో హ్యాపీగా ఈ కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీ ద్వారా వీళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తూ హ్యాపీగా వాళ్ళ దేశం నుంచి బయలుదేరి సిటీ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తూ మన ఇండియాకు వస్తూ మన ఇండియానే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి ఈస్టర్న్ నేషన్స్తో కూడా వీళ్ళు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు. ఎప్పటి వరకు హ్యాపీగా చేసేవాళ్ళు అంటే 1453 వరకు. 1453 వరకు హ్యాపీగా చేసేవాళ్ళు. 1453 వరకు హ్యాపీగా చేశారు. మరి 1453 తర్వాత ఏమైంది సార్ అంటే, సో 1453 తర్వాత ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకు కష్టాలు ప్రారంభమవుతాయి, ఇబ్బందులు ప్రారంభమవుతాయి. ఎందుకు? బికాస్ సో ఇన్ 1453 this Constantinople city was invaded by a new person called Muhammad II. So 1453 ఏమవుతుంది? This Constantinople city was invaded by a Muslim ruler by name Muhammad II. మరి ప్రీవియస్లో ఎవరు రూల్ చేసేవారు దీన్ని అంటే Byzantine king. So Byzantine king who belongs to Christianity, who used to follow Christianity. సో క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించినటువంటి బైజాంటిన్ రాజు ఈ కాన్స్టాంటినోపుల్ నగరాన్ని పాలించేవాడు. ఈ 1453లో ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. సో ఈ బైజాంటిన్ కింగ్ అలాగే రెండో మహమ్మద్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా రెండో మహమ్మద్ విజయం సాధిస్తాడు. మహమ్మద్ షో became the victorious over Byzantine II. So after defeating Byzantine II, Muhammad II seized the Constantinople city and gave a warning to the Europeans that no European should pass through this Constantinople city and they cannot do any trading with India or else with eastern countries. ఎందుకు ఇలాగా? కారణం ఏంటి? మరి యూరోపియన్స్ ఈ సిటీ ద్వారా వెళితే రెండో మహమ్మద్కి వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? వాడికి వచ్చేటటువంటి నష్టం ఏంటి? వాడికి వచ్చేటటువంటి లాస్ ఏంటి? అసలు ఎందుకు ఇలాగా ఈ సిటీని సీజ్ చేసి ఎందుకు యూరోపియన్స్ ఎవ్వరు ఈ సిటీ ద్వారా వెళ్ళొద్దని ఎందుకు చెప్పాడు? అట్లా వెళ్తే వాడికి వచ్చే నష్టం ఏంటి, వెళ్ళకపోతే వాడికి వచ్చే లాభం ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఒక టర్మినాలజీ, ఒక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Crusades. So what are crusades? Crusades are nothing but a religious wars. Crusades are nothing but religious wars. మత యుద్ధాలు. ఎవరి మధ్య? Between the persons who used to follow Islam and the persons who used to follow Christianity. సో క్రిస్టియానిటీ లేదా ఇస్లాం మతం ఆచరించేటటువంటి వారి మధ్య జరిగేటటువంటి ఆ మత యుద్ధాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటినే క్రుసేడ్లు అని పిలిచేవారు. క్రుసేడ్స్ అని అంటారు. చాలా భయంకరంగా జరిగేటివి ఇవి. సమ్ 1500, 1400, 1300 టైంలో విపరీతమైనటువంటి మత యుద్ధాలు. ఆ మత యుద్ధాలలో భాగంగానే సో ఇక్కడ
క్రిస్టియానిటీని ఫాలో అయ్యేటటువంటి ఈ బైజాంటిన్ II కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీని అప్పటి వరకు పరిపాలిస్తున్నటువంటి బైజాంటిన్ II పైన రెండో మహమ్మద్ ఇస్లాం మతాన్ని పాటిస్తున్నటువంటి రెండో మహమ్మద్ హీ డిక్లేర్డ్ వార్ అగైన్స్ట్ దిస్ బైజాంటిన్ కింగ్. సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ క్రూసేడ్స్, సో ఈ క్రూసేడ్ యుద్ధంలో భాగంగా ఇద్దరి మధ్య సో ఒక మత యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇదేం క్రూసేడ్ అని అంటాం, అంతే ఏం లేదు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి రిలీజియస్ వార్ ఏదైతే ఉందో, ఎందుకు జరిగిందంటే ఇంకంతే, ఆధిపత్య పోర్, డామినేషన్. సో ఈయనేమో ఇస్లాం మతస్థుడు, ఇతనేమో బైజాంటిన్. ఇతనేమో క్రిస్టియానిటీ ఫాలో అవుతారు. సో కాబట్టి అందులో భాగంగా ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇందులో మహమ్మద్ II డిఫీట్స్ బైజాంటిన్ కింగ్, అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ డిఫీటింగ్ బైజాంటిన్ II he invaded Constantinople city and gave a warning to the Europeans that no European should pass through this Constantinople city. సో నో యూరోపియన్ షుడ్ గో త్రూ దిస్ కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూరోపియన్లకు కష్టాలు ప్రారంభమవుతాయి, ఇబ్బందులు ప్రారంభమవుతాయి. ఎందుకంటే ఇదే కదా ఈజియెస్ట్ రూట్ వీళ్ళకి. సో ఇండియాకు ట్రేడింగ్ రావాలనుకుంటే దిస్ వాజ్ ద ఈజియెస్ట్ రూట్. మరి దీన్నే ఆపేశారు. దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ సెకండ్ రూట్ ఆర్ థర్డ్ రూట్. ఇంకా 2 చాయిస్ ఉండే వాళ్ళకి. సెకండ్ రూట్కి వెళ్తే దీనికన్నా ఇబ్బంది, థర్డ్ రూట్కి వెళ్తే రెండింటికన్నా ఇబ్బంది. ఇది మరి ఏం చేయాలి, ఇంట్లో కూర్చోవాలి, ఏ రిలేషన్స్ ట్రేడింగ్ చేయకుండా. మరి ఎన్ని రోజులను కూర్చుంటారు. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి, దీని ద్వారా కానీ వెళ్ళాలి. మరి చాలా కష్టం కదా, మరి ఏం చేస్తూ తప్పదు, మనకి ఇంకా వేరే ఛాయిస్ లేదు కదా. అలా అనుకున్నటువంటి టైంలో వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఆ ఆలోచననే ల్యాండ్ రూట్ ద్వారా కాకుండా వై డోంట్ వి ట్రై ఫర్ సీ రూట్. సో సీ రూట్ ద్వారా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ల్యాండ్ రూట్ ద్వారా వెళ్తే సరే ఇబ్బంది అయినా కానీ వెళ్తాం. రేపొద్దున ఇంకొక యుద్ధం జరిగి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక సిటీని సీజ్ చేసి మళ్ళీ మన రానియరని చెప్పేసి, మళ్ళీ రాణిస్తారని చెప్పేసి గ్యారంటీ ఏముంది. మళ్ళీ మళ్ళీ వీళ్ళలాగానే రెండో మహమ్మద్ లాగానే ఈ ప్లేసెస్ని ఏమైనా సీజ్ చేశాడు అనుకోండి, ఏంటి మన పరిస్థితి, మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది, మళ్ళీ కష్టాలు ప్రారంభమవుతాయి. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్లో ఉండకుండా ఉండాలంటే వై డోంట్ వి ట్రై ఫర్ సీ రూట్. సీ రూట్ని ఎందుకు ట్రై చేయొద్దు మనం. సీ రూట్ కనుక ట్రై చేస్తే ఇంకా ఈజీ కదా, రేపు పొద్దున ఎవరి ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి ఫ్యూచర్లో. అలాగే కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ల్యాండ్ రూట్ కన్నా సీ రూట్లో మనకు కాస్ట్ తక్కువ, ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ అనేది. సో కాబట్టి సీ రూట్ ట్రై చేద్దాం మనం అనే ఒక ఆలోచన ప్రారంభమవుతుంది ఎవరిలో, యూరోపియన్స్. ఎప్పుడైతే మహమ్మద్ II ఈ కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీని సీజ్ చేస్తాడో, దెన్ ఈ యూరోపియన్స్లో ఒక ఆలోచన ప్రారంభమవుతుంది. ఆ ఆలోచన ఏంటంటే మనము ఇండియాకు సీ రూట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ సీ రూట్ ద్వారా ఇండియాకు వెళ్దాం, అలాగే ఈస్టర్న్ కంట్రీస్కి వెళ్దాం, ఇది బెస్ట్ ఐడియా అని చెప్పేసి వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచన వస్తుందో అప్పుడు యూరోప్లో కనిపించే ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే హెన్రీ అటువంటి ఒక పర్సన్ కనిపిస్తాడు. అక్కడ చూద్దాం. సో ఇది ఆఫ్రికా అనుకుందాం, ఇది యూరోప్, ఇండియా.
So this is Atlantic Ocean. This is Atlantic Ocean. సో ఇదంతా సముద్రం. సో ఇక్కడ పక్క మనకు నార్త్ అమెరికా, దిస్ ఈస్ సౌత్ అమెరికా. సో నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా. దిస్ ఈస్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ಇಲ್ಲಿ యూరోప్, ఆఫ్రికా, ఇండియా. సో ఇన్ కేస్ వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఇలాగా ల్యాండ్ రూట్ ద్వారా స్ట్రైట్గా ఇలాగ ఇండియాకి వచ్చేవాళ్ళు. దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రూట్. ఇలా కాకుండా సమ్ టైమ్స్ ఇలాగా లేకపోతే ఇలాగా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఈజియెస్ట్ రూట్ ఇది. ఎప్పుడైతే 1453లో ఈ మహమ్మద్ టు కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీని ఇన్వైట్ చేస్తాడో వాళ్ళకి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. సో దే హ్యావ్ టు చూస్ ఎయిదర్ ఫర్ ది సెకండ్ రూట్ ఆర్ థర్డ్ రూట్, విచ్ వాస్ more complicated than this first route, which was very difficult task to complete. సో కాబట్టి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అట్లాంటిక్ ఓషన్ ద్వారా ఇలాగ వెళ్తూ మనం సీ రూట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచన చేస్తారు. ఆలోచనలో భాగంగా మనకు కనిపించే ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే హెన్రీ. సో నిక్ నేమ్ ఆఫ్ హెన్రీ ది నావిగేటర్. The navigator. Why? Because he was the first person who used to encourage navigation in Europe. So యూరోప్లో నావిగేషన్ కోసం, నావిగేషన్ అంటే నౌకాయానం, ట్రావెలింగ్, బోట్స్ ద్వారా, షిప్ల ద్వారా ట్రావెల్ చేసేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నావిగేషన్ అని అంటాం. సో ఈ నావిగేషన్ ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ హెన్రీ. అందుకే ఇతన్ని ది నావిగేటర్. సో ది నావిగేటర్ అనే టైటిల్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ హెన్రీ. వీడేం చేశాడంటే యూరోప్లో, పోర్చుగల్లో, డిఫరెంట్ చిన్న చిన్న నేషన్స్లో నావిగేషన్ కోసం, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యూత్కు నావిగేషన్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం కొన్ని చిన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా పెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్కు నావిగేషన్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి పర్సన్ హెన్రీ. అతన్నే అందుకే నావిగేటర్ అని కూడా అంటారు. సో వీడేం చేస్తాడంటే మరి ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఆలోచన ఉంది కదా, మనం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సో ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆలోచన వస్తుంది. అందులో భాగంగానే వీడు సో ఇలాగా పోర్చుగల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇలా వస్తాడు. సో ఇక్కడ మనకు ఆఫ్రికా నదరన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి నేషనే మొరాక్కో. సో ఈ మొరాక్కో దేశం వరకు వస్తాడు. మొరాక్కో దేశం వరకు వచ్చి ఇక నేను సాధించింది చాలు, ఇంకా నాకు ఈ జన్మకి ఇది చాలు అని అనుకున్నాడేమో తెలియదు, కానీ అగైన్ రిటర్న్ టు హిజ్ మదర్ల్యాండ్. సో మదర్ల్యాండ్కి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇక్కడ ఈ మీన్వైల్ ఈ మధ్యలో ఒక ట్రైట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే జిబ్రల్టార్ స్ట్రైట్. Gibraltar Strait. Strait is nothing but a water body. Strait is nothing but a water body which separates two large land bodies. A water body which connects to large water bodies and which separates to large land bodies. దాన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రైట్ అని అంటాం. మీకు జాగ్రఫీలో వస్తుంది స్ట్రైట్, వాట్ ఈస్ స్ట్రైట్ అని. రైట్, ఇక్కడ ఆ స్ట్రైట్ పేరు ఏంటంటే జిబ్రల్టార్. సో ఈ జిబ్రల్టార్ స్ట్రైట్ని ఇలాగా క్రాస్ చేసి ఆఫ్రికా నదరన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి మొరాక్కో దేశం వరకు రీచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ మదర్ల్యాండ్కి వెళ్ళిపోతాడు హెన్రీ. నిక్ నేమ్ ఏంటంటే నావిగేటర్. ది నావిగేటర్ అనే టైటిల్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి హెన్రీ. సో ద ఫస్ట్ యూరోపియన్ హూ క్రాస్డ్ దిస్ జిబ్రల్టార్ స్ట్రైట్ అండ్ రీచ్డ్ ద నదరన్ రీజన్ ఆఫ్ మొరాక్కో ఈజ్ అని ఎగ్జామ్లో అడిగితే హెన్రీ వాజ్ ద ఫస్ట్ యూరోపియన్ టు రీచ్ ది northern region of Africa called Morocco, and Henry was the first European to pass through this, to cross this Gibraltar Strait. Right, next person Henry tarvata manaku kanపించే ఇంకో పర్సన్
బర్తలోమియా డయాస్. బర్తలోమియా డయాస్. సో వీడేం చేస్తాడంటే, హెన్రీ లాగా మనం కూడా ట్రై చేద్దాం. మనం హెన్రీ ఇక్కడే ఆగిపోయినాడు, మనం ఇండియా వరకు వెళ్ళి సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామని చెప్పేసి బర్తలోమియా డయాస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ ఇన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. హీ ఆల్సో ట్రావెల్డ్ త్రూ దిస్ జిబ్రల్టార్ స్ట్రైట్ and he reached Africa, northern region of this Morocco country, and from there he came towards the southern region of African continent. సో ఈయన బర్తలోమియా డయాస్ ఎక్కడి వరకు వస్తాడంటే సదరన్ రీజన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. సో ఇక్కడ సదరన్ రీజన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ వరకు వస్తాడు, ఇక్కడ వరకు వస్తాడు, ఆగిపోతాడు. మరి సదరన్ రీజన్ ఎందుకు సార్ అలాగే ముందుకు వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే, ముందుకెళ్ళడానికి సరైనటువంటి అట్మాస్ఫియర్, సరైనటువంటి కండిషన్ ఇక్కడ లేదు. సో భయంకరమైనటువంటి సైక్లోన్స్, భయంకరమైనటువంటి టైడ్స్, అలలు, పెద్ద పెద్ద అలలు, పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు, పెద్ద పెద్ద గాలులు, విండ్స్, 200 కిలోమీటర్స్ 300 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్తో వీచేటటువంటి గాలులు, దానికి తగ్గట్టుగా పెద్ద పెద్ద అలలు, టైడ్స్ వస్తున్నాయి. మరి ఎట్లా ట్రావెల్ చేయాలి? సో మళ్ళీ ముందుకు అలాగే ట్రావెల్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. సో కాబట్టి నావిగేషన్కు ఫేవరబుల్గా లేనటువంటి కండిషన్ ఇక్కడ ఉంది. ఫుల్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్, ఫుల్ ఆఫ్ టైడ్స్, ఫుల్ ఆఫ్ విండ్స్. సో కాబట్టి ఇక ముందుకు వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదని భావించి వీడేం చేస్తాడంటే, అగైన్ హీ టు స్టార్టెడ్ రిటర్నింగ్ టు ఇట్స్ మదర్ల్యాండ్. సో తన యొక్క మదర్ల్యాండ్కి మళ్ళీ రిటర్న్ స్టార్ట్ అవుతాడు. స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి వెళ్తూ దీనికి ఒక పేరు పెడతాడు. So the southern region of African was named as Africa. Southern region of Africa was named as Cape of Storms. Cape of Storm. Southern region of Africa was named as Cape of Storm. By whom? By this Bartholomew Dias. Very, very, very important. So southern region of Africa was named as Cape of Storm by Bartholomew Dias. The first European who crossed Gibraltar Strait was Henry. The first European who reached northern region of Africa was Henry. The first European who reached southern region of Africa was Bartholomew Dias. The first European who crossed equator. The first European who crossed equator. Equator ikkada untadi bhumadhya rekha. So who crossed this equator was also Bartholomew Dias. Gibraltar Strait ను క్రాస్ చేసిన ఫస్ట్ యూరోపియన్ ఎవరంటే హెన్రీ. ఈక్వేటర్ను ఫస్ట్ క్రాస్ చేసినటువంటి యూరోపియన్ ఎవరంటే బర్తలోమియో డయాస్. ఆఫ్రికా నదరన్ రీజన్ రీచ్ అయిన ఫస్ట్ యూరోపియన్ ఎవరంటే హెన్రీ. ఆఫ్రికా సదరన్ రీజన్కు ఫస్ట్ రీచ్ అయినటువంటి యూరోపియన్ ఎవరంటే Bartholomew Dias. Africa southern region was named as Cape of Storm by also this Bartholomew Dias. ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Africa southern region was named as Cape of Storm by Bartholomew Dias. Right. Cape of Storm. So ఈ Bartholomew Dias మదర్లాండ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత he started creating a rumor that no one can find out sea route to India because in the middle of this path there is a storm called Cape of Storm through which no man can pass through అని ఇలాగా ఒక రూమర్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇక మనం భారత్తో ఎప్పటికీ కూడా సీ రూట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఎందుకు? వై? బికాస్ మధ్యలో ఒక స్టోమ్ ఉంది, ఒక అగాధం ఉంది, తుఫానుల అగాధం ఉంది. ఈ అగాధం ద్వారా, స్టోమ్ ద్వారా మనం వెళ్ళలేం. ఎందుకంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సైక్లోన్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద టైడ్స్ ఉన్నాయి, గాలులో కొట్టుకొని పోతారు.
లేకపోతే ఆ పెద్ద పెద్ద అలల్లో మునిగిపోతాం, ఎక్కడ పోతాం మనకే తెలియదు. సో కాబట్టి ఇంత డేంజర్ సిచ్యువేషన్ మనకు మధ్యలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళడం ఏ మనిషి కూడా సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇక మనం ఎప్పటికి కూడా ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అని చెప్పేసి బార్థలోమియో డయాస్ యూరోప్లో చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అదేంటి, మనం ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు ఉన్నటువంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్షన్, వన్ అండ్ ఓన్లీ వే ఇది ఒకటే, ఇంకా వేరే రూట్ ఏముంది? ఇంకా మనకి ల్యాండ్ రూటా, వీడు ఇలా చేశాడు, ఇంకా వేరే ఇబ్బంది పడుకుంటూ పోవాలి. పోనీ సీ రూట్ అన్న ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామంటే సో నువ్వేమో స్టోమ్ ఉందని అంటున్నావు. అదేంటి, ఇక మనం ఎప్పుడు కనుక్కోలేమా? కనుక్కోవాలా, ఖచ్చితంగా మనం కనుక్కోవాల్సిందే. మనకి కనుక్కోవాల్సిందంటే దీన్ని దాటుకొని వెళ్ళాల్సిందే. మీరు దాటుకొని వెళ్ళాల్సిందంటే మరి స్టోమ్ అని పేరు పెడితే ఎవరైనా వెళ్తారా? ఎవరు వెళ్ళరు. ఏదైనా మనం వెహికల్లో వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో డేంజర్ అని రాసింటారు, టేక్ డైవర్షన్, డేంజర్ టేక్ డైవర్షన్ అని. డెఫినెట్గా ఏం చేస్తాం మనం? వాడు డైవర్షన్ లెఫ్ట్కో రైట్కో ఎక్కడ తీసుకోమంటే అలా తీసుకొని మనం వెళ్ళిపోతుంటాం. అలా కాదు, డేంజర్ అన్నాడు కదా, ఏం డేంజర్ చూస్తా అని చెప్పి పోతామా మనం? పోం. అలాగే ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఇలాగ స్టోమ్ అని పెడితే ఎవరు వెళ్తారు? ఇంకా వెళ్ళరు. కాబట్టి ఈ పేరు మార్చాలని చెప్పేసి ది కేప్ ఆఫ్ స్టోమ్ను కాస్త కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్గా రీనేమ్ చేసినటువంటి యూరోపియన్ ఎవరంటే జాన్ టూ. So John II was the person who renamed Cape of Storm as Cape of Good Hope. So Cape of Storm was renamed as Cape of Good Hope by John II. Cape of Good Hope. So Cape of Storm was renamed as Cape of Good Hope by John II. Very, very, very important. సో హెన్రీ సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడా? ఇండియాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. బార్థలోమియో డయాస్ సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడా? చేయలేదు. జాన్ టూ సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడా? నో, చేయలేదు. ఇదని కూడా చేయలేదు, జస్ట్ ఒక రీనేమ్ చేశాడు. వీళ్ళు ముగ్గురు తర్వాత పిక్చర్లోకి వచ్చే ఇంకొక పర్సన్ ఎవరంటే కొలంబస్. సో మనకు కనిపించే ఇంకొక పర్సన్ కొలంబస్. ఈ కొలంబస్, ఎస్ మీరు ముగ్గురు ఫెయిల్ అయినారు, నేను ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా చూడండి అని చెప్పేసి అతను కూడా స్టార్ట్ చేస్తాడు తన జర్నీను. ఇలాగే అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ తనకు తెలియకుండానే తన డైరెక్షన్ను ఇలాగ వెస్ట్కి మార్చుకుంటాడు, మారిపోతుంది అలాగా. యాక్చువల్గా అట్లాంటిక్ ఓషన్ కల్లోలిత సముద్రం అని అంటారు దీన్ని. అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ దీనిలో, ఎప్పుడు తుఫాన్లు వస్తుంటాయి, పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తుంటాయి. సో ఇలాగ ట్రావెలింగ్కి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటిది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం. సో మహాసముద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? సో 5 మహాసముద్రాలు. ప్రశాంతత మహాసముద్రం ఏదంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రం అంటాం. ఎందుకలాగా పెద్దగా ఎక్కడ మనకు సైక్లోన్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద అలలు కానీ కనపడవు. దానికి ఆపోజిటే అట్లాంటిక్ ఓషన్, ఎప్పుడు సైక్లోన్సే, ఎప్పుడు అలలే, ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్సే. అందుకే కల్లోలిత మహాసముద్రం అని అంటారు దీన్ని. రైట్. కాబట్టి అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఇలాగా ఈస్ట్కి వెళ్ళాల్సిన పర్సన్ ఏమవుతాడు, ఇలాగ వెస్ట్కి ట్రావెల్ అవుతాడు. వెస్ట్కి ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఐలాండ్ చేరుకుంటాడు. ఇక్కడ ఏమంటారు దీనిలోనే కరేబియన్ ఐలాండ్స్ అని అంటారు. కరేబియన్ ఐలాండ్స్. సో కరేబియన్ ఐలాండ్స్ వర్ డిస్కవర్డ్ బై కొలంబస్. సో కరేబియన్ ఐలాండ్స్ని డిస్కవర్ చేసిన పర్సన్ ఎవరంటే కొలంబసే. సో కరేబియన్ ఐలాండ్స్కి రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూడా వీడికి కొంతమంది మనుషులు కనిపిస్తారు. కరేబియన్ ఐలాండ్స్లో కొంతమంది మనుషులు కనిపిస్తారు. ఆ మనుషులు చూసిన తర్వాత ఈ సన్నాసులకి వీళ్ళు కూడా కొంచెం ఇండియన్స్ మాదిరే ఉన్నారని అనిపించిందనంట. వీళ్ళు కూడా కొంచెం ఇండియన్స్ మాదిరే ఉన్నారని అనిపించి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు వెస్ట్లో ఉన్న ఇండియన్స్ అని చెప్పేసి ఈ కరేబియన్ ఐలాండ్స్కు ఏం పేరు పెట్టాడంటే వెస్ట్ ఇండీస్. సో కరేబియన్ ఐలాండ్స్
కరేబియన్ ఐలాండ్స్కు వెస్ట్ ఇండీస్ అని పేరు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కొలంబస్. కరేబియన్ ఐలాండ్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కొలంబస్. సరే, ఇంకా ఈ కొలంబస్ యాక్చువల్గా నేను ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాను, బట్ కరేబియన్ ఐలాండ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇంకా నాకు ఈ జీవితానికి ఇది చాలని చెప్పేసి ఇక ఆడు కూడా కామ్ అయిపోతాడు. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ ఇండియాకి వెళ్ళడానికి ఏమీ ప్రయత్నం చేయలేదు. సో ఇలాగా హెన్రీ ఫెయిల్ అయినాడు, బర్తలోమీ డయస్ ఫెయిల్ అయినాడు, జాన్ టూ ఫెయిల్ అయినాడు, కొలంబస్ ఫెయిల్ అయినాడు. ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నారు. తమ ప్రయత్నంలో భాగంగా మధ్యలోనే ఇలాగ ఏదో ఒకటి అయిపోతూ ఉంది. ఆ టైంలో ఒక పర్సన్ ఇమాన్యుయల్ చూ అనేటటువంటి ఒక పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే తన రిలేటివ్ అయినటువంటి ఒక పర్సన్ పిలిపించి, ఆ రిలేటివ్కు నావిగేషన్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో నావిగేషన్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్ని పిలిపించి, ఎవరు ఇమాన్యుయల్ చూ, నువ్వు ఈ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఇండియాకు సీ రూట్ను కనుక్కోవాలని చెప్పేసి ఇమాన్యుయల్ చూ తన రిలేటివ్ అయినటువంటి ఒక పర్సన్కు చెప్తాడు. ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆడికి కూడా కొంచెం నౌకాయానంలో నావిగేషన్లో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఈడైతేనే కరెక్ట్ పర్సన్ కనుక్కుంటాడు అని నమ్మకం ఉంది కాబట్టి పిలిపించి, నువ్వే కరెక్ట్ పర్సన్వి, నువ్వైతేనే ఖచ్చితంగా ఇండియాకు సీ రూట్ కనుక్కుంటావు అని చెప్పేసి వాడిని బాగా పొగిడి బాగా అప్రిషియేట్ చేసి వదిలేస్తాడు. సో ఆడు కూడా అవునా, నిజంగా నాలో అంత సామర్థ్యం ఉందా, నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతానా, అవునా నిజంగానా అని చెప్పేసి వీడు కూడా ఓ రోజు ఇంకా బ్యాగ్ వేసుకొని రెడీ అవుతాడు ఇండియాకు సీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పేసి. ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాడంటే పోర్చుగల్. సో క్యాపిటల్ ఆఫ్ పోర్చుగల్ లిస్బాన్. సో 1497లో క్యాపిటల్ ఆఫ్ లిస్బన్ పోర్చుగల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాడు. సో స్టార్ట్ అయితేనే కూడా అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ బయలుదేరుతాడు. సో అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ సో ఇలాగ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఇతను కూడా ఈ జిబ్రల్టార్ స్ట్రైట్ ఏదైతే ఉందో జిబ్రల్టార్ స్ట్రైట్ను క్రాస్ చేసి ఆఫ్రికా నదరన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి మొరాక్కో దేశం దగ్గర ఇక్కడి వరకు వచ్చి మరి అక్కడ నుంచి ముందుకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఈక్వేటర్ను కూడా క్రాస్ చేసి ఇతను కూడా ఆఫ్రికా సదరన్ రీజన్ వరకు వచ్చి ఆగిపోతాడు. మరి ఆఫ్రికా సదరన్ రీజన్ వరకు వచ్చి ఎందుకు ఆగిపోయినాడు? అక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళలేడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక స్టోమ్ ఉంది. ఏ స్టోము? కేప్ ఆఫ్ స్టోమ్, అగాధం ఉంది. మొండిగా కనుక ఇలాగే ప్రయత్నం చేశాడనుకో వాడు వెళ్ళేది ఇండియా కాదు, పైకి వెళ్తాడు. సో కాబట్టి అలాగ పైకి వెళ్ళడం ఇష్టం లేక ఇక్కడే కూర్చున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా పోవాలి? అప్పుడు ఇక్కడే ఈ ఆఫ్రికా సదరన్ రీజన్లో ఒక వ్యక్తి ఇతనికి పరిచయం అవుతాడు. అతని పేరే అబ్దుల్ మాజిద్ ఆర్ అబ్దుల్ మాజిబ్ అని కూడా అంటారు. అబ్దుల్ మాజిద్. సో ఈ అబ్దుల్ మాజిద్ యొక్క సలహా తీసుకుంటాడు ఎవడు? యాక్చువల్గా ఈ ఇమాన్యుయల్ చూ చేత బాగా ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే వాస్కో డి గామా అని. సో వాస్కో డి గామా పోర్చుగల్ క్యాపిటల్ లిస్బన్ నుంచి 1497లో ట్రావెల్ చేస్తూ స్టార్ట్ అవుతూ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ సో ఇలాగా ఆఫ్రికా సదరన్ రీజన్ వరకు చేరుకొని ఇక్కడ వీడు కూడా ఇండియన్. అబ్దుల్ మాజిద్ అనే వ్యక్తి ఇండియన్ మర్చెంట్, గుజరాత్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. సో వీడు ఈ వాస్కో డి గామాకు ఒక సజెషన్ ఇస్తాడు. ఎస్, ఇక్కడ స్టోమ్ ఉంది కరెక్టే, ఈ స్టోమ్ ద్వారా వెళ్తే కదా మీకు ఇబ్బంది, స్టోమ్ ద్వారా వెళ్ళకండి, స్టోమ్ ఎంతైతే ఉందో దాని ఇలాగ చుట్టూతూ వెళ్ళండి, స్కిప్ చేయండి, రౌండ్ అప్ చేయండి మొత్తం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదంతా మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ సముద్రం అంతా స్టోమ్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో కాబట్టి ఎంతైతే స్టోమ్ ఉంటుందో ఆ స్టోమ్ ఇలాగ చుట్టూతూ వెళ్ళండి అని అబ్దుల్ మాజిద్ సలహా ఇస్తాడు. సో అబ్దుల్ మాజిద్ ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకు ఇలాగా కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ ద్వారా ఇలాగ వెళ్తూ
ముందుకు వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇంకా ఏ ఇబ్బంది లేదు. సో వాస్కో డి గామా ఎప్పుడైతే కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ని ఇలాగ ట్రావెల్ చేస్తాడో, స్కిప్ చేస్తాడో, సో దీని ద్వారా ఇలాగ వెళ్తూ హ్యాపీగా ఇండియా రీచ్ అయిపోతాడు. సో ఇండియా రీచ్ అయిపోతాడు. సో ఇండియా ఏ ఇయర్లో రీచ్ అయినాడంటే 1498 మే 27, సారీ 1498. సో 1498లో ఈయన ఇండియా రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. రైట్, 1498 మే 17th. సో 1498 మే 17న వాస్కో డి గామా ఇండియా రీచ్ అయినటువంటి ఇయర్. మరి ఇండియాలో ఫస్ట్ ఏ ప్లేస్లో ల్యాండ్ అయినాడంటే క్యాలికట్లో ల్యాండ్ అయ్యాడు. మరి అప్పుడు క్యాలికట్ను రూల్ చేస్తున్నటువంటి రాజు ఎవరంటే జామోరిన్ ఉంటాడు. సరే, సో వాస్కో డి గామా ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు 1498 మే 17న ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు ఈయనతో పాటు ఎన్ని షిప్పులు ఉన్నాయంటే, ఎన్ని నౌకలు ఉన్నాయంటే 3 షిప్స్ ఉన్నాయి. ఆ షిప్స్లో ఒకటి సాయో గ్యాబ్రియల్, సాయో రాఫెల్, కరావెల్ బెరియో. సో దీస్ ఆర్ ద 3 షిప్స్. సో 3 షిప్పుల ద్వారా వస్తాడు ఇతను. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలానే ఉంటాయి, బట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం 3 షిప్పులు ఉంటాయి. మరి ఇతనితో పాటు ఎంతమంది మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారంటే 64 మెంబర్స్. టోటల్ మెంబర్స్ 64 మెంబర్స్. సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ స్టార్ట్ అయింటారు కానీ మధ్యలో చనిపోతారు. సో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 64 మంది మిగిలి ఉంటారు. 3 షిప్స్ మిగిలి ఉంటాయి. మరి ఏ షిప్లో ఇతను వచ్చాడు? కరావెల్ బెరియో క్యాప్టెన్ ఎవరంటే నికోలస్ వాస్కో డి గామా. వాస్కో డి గామా వాళ్ళ బ్రదర్ అయినటువంటి పౌలో డి గామా. సో సాయో గ్యాబ్రియల్ అనే షిప్కు కెప్టెన్ ఎవరంటే వాస్కో డి గామా. సో కెప్టెన్ ఫర్ సాయో గ్యాబ్రియల్ వాస్కో డి గామా. సో వాస్కో డి గామా ఏ షిప్కు కెప్టెన్గా ఉండి ఏ షిప్లో ఇండియాకి వచ్చాడంటే సాయో గ్యాబ్రియల్. ఇతనితో పాటు ఎంతమంది టోటల్ మెంబర్స్, మ్యాన్ పవర్ ఎంత అంటే 64 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఏ ఇయర్లో వచ్చాడంటే 1498. ఎక్కడ ల్యాండ్ అయినాడంటే మే 17న. ఎక్కడ అంటే క్యాలికట్లో. మరి క్యాలికట్ను రూల్ చేస్తున్నటువంటి అప్పటి రాజు ఎవరంటే జామోరిన్. సో అప్పటి రాజు ఎవరంటే జామోరిన్. సో జామోరిన్ రూల్ చేస్తుంటాడు. సో జామోరిన్ ఈ వాస్కో డి గామాకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా అందించి సో అతనికి ఏం కావాలో అన్నీ దగ్గరుండి అన్నీ చూసుకొని అతన్ని మళ్ళీ తన హోమ్ల్యాండ్ అయినటువంటి పోర్చుగల్కు పంపించడానికి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ కూడా చేస్తాడు. ఇక వాస్కో డి గామా మళ్ళీ ఇలాగ ట్రావెల్ అయ్యి వాళ్ళ మదర్ల్యాండ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇండియా నుంచి ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ తెచ్చుకున్నాడో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ అమ్మిన తర్వాత అతనికి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందంటే మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన 60 times ప్రాఫిట్ వస్తుంది. మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన 60 times ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 60% కాదు, 60 times. అంటే ఇన్ కేస్ ఆడ కనుక 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింటుంది? 60 lakhs వస్తుంది. ఇన్ కేస్ 1 crore కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసింటే 60 crores వస్తుంది. ఇంత ప్రాఫిట్. మరి ఇంత ప్రాఫిట్ చూసిన వాళ్ళు మనం వదిలిపెడతారా? ఇంకా అస్సలు వదిలిపెట్టారు. సో కాబట్టి 1498లో స్టార్ట్ అయినటువంటి వీళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, వీళ్ళ యొక్క దోపిడీ ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అయిందంటే 1947 వరకు కాదు, 1961 వరకు. సో 1947లో మనకు
బ్రిటన్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు, కానీ స్టిల్ ఇంకా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే పోర్చుగీస్. ఎక్కడ ఉంటారంటే గోవాలో ఉంటారు. గోవా మాదే, ఇది మేమే కట్టుకున్నామని ఆడే తిష్టేసుకొని కూర్చుంటారు. మరి అక్కడ నుంచి వాళ్ళను ఆపరేషన్ విజయ్ అనే ఒక సైనిక చర్య ద్వారా, పోలీస్ యాక్షన్ ద్వారా తరిమి కొడితే తప్ప పోలేదు వాళ్ళు. సో 1498లో స్టార్ట్ అయినటువంటి వీళ్ళ దోపిడీ ఎప్పుడు వరకు కంటిన్యూ అయిందంటే 1961 వరకు కంటిన్యూ అయింది. కాబట్టి ఇండియాకు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ యూరోపియన్స్ ఎవరంటే పోర్చుగీసే. ఇండియాకు వచ్చిన ఫస్ట్ యూరోపియన్స్ ఎవరంటే పోర్చుగీస్. ఇండియా నుంచి లాస్ట్ వెళ్ళిపోయిన యూరోపియన్స్ ఎవరంటే కూడా పోర్చుగీసే. ఇండియాకు ఫస్ట్ వచ్చిన యూరోపియన్స్, ద ఫస్ట్ యూరోపియన్స్ హూ కేమ్ టు ఇండియా, పోర్చుగీస్. ద లాస్ట్ యూరోపియన్స్ హూ వెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా, సేమ్ పోర్చుగీస్. ఎప్పుడు వచ్చారంటే 1498. ఎప్పుడు రిటర్న్ వెళ్ళారంటే 1961 వెళ్ళారు. రైట్. మరి వాస్కో డి గామా సెకండ్ టైం ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చాడు? సో వాస్కో డి గామా సెకండ్ టైం ఇండియాకి వచ్చింది 1502 అక్టోబర్ 24. 1502 అక్టోబర్ 24న వాస్కో డి గామా సెకండ్ టైం ఇండియాకి వచ్చాడు. అలాగే వాస్కో డి గామా ఎప్పుడు చనిపోయాడంటే 1524 డిసెంబర్ 24న చనిపోతాడు. సో 1524 డిసెంబర్ 24న వాస్కో డి గామా చనిపోతాడు. ఇక్కడ సెకండ్ టైం ఎప్పుడు వచ్చాడంటే 1502 అక్టోబర్ 30. సో వాస్కో డి గామా సెకండ్ టైం ఇండియాకు వచ్చినటువంటి తేదీ 1502 అక్టోబర్ 30. ఇక వాస్కో డి గామా, డెత్ ఆఫ్ వాస్కో డి గామా చనిపోయినటువంటి ఇయర్ 1524 డిసెంబర్ 24. ఎక్కడ చనిపోయినారు? ప్లేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ వాస్కో డి గామా కొచ్చిన్, ఇండియాలోనే చనిపోయాడు. సో బరియల్, వాస్కో డి గామా వాజ్ బరీడ్ అట్ a church called St. Francis Anthony Church present in Cochin. So the church, St. Francis Anthony Church present in Cochin, was the place where Vasco da Gama was buried in the year 1524 December 24 after his death. మరి ఇప్పుడు కూడా ఆయన టోంబ్ అక్కడే ఉందా? లేదు. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 1539లో హిస్ బరీడ్ ప్లేస్ వాజ్ అగైన్ షిఫ్టెడ్ టు లిస్బన్. పోర్చుగల్లో ఉన్నటువంటి లిస్బన్కు మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. సరే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాస్కో డి గామా ఇండియాకి ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఇయర్ 1498 May 17 అండ్ సెకండ్ టైం ఎప్పుడు వచ్చాడంటే 1502 అక్టోబర్ 30. అండ్ వాస్కో డి గామా ఎప్పుడు చనిపోయాడంటే 1524 డిసెంబర్ 24. ఎక్కడ అంటే కొచ్చిన్లో. ఆయన బరియల్ ఎక్కడ జరిగిందంటే కొచ్చిన్లో ఉన్న సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆంథోనీ చర్చ్లో జరిగింది. మరి ఇప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క బరియల్ గ్రౌండ్ అక్కడే ఉందా, టోంబ్ అక్కడే ఉందంటే లేదు, అగైన్ షిఫ్టెడ్ టు లిస్బన్ పోర్చుగల్ క్యాపిటల్ లిస్బన్. మళ్ళీ తర్వాత షిఫ్ట్ అయిపోయింది, 1539లో షిఫ్ట్ అవుతారు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన బరియల్ గ్రౌండ్ అక్కడ లేదు, ఇండియాలో లేదు. దిస్ ఇస్ క్లియర్. మరి ఎలా చనిపోయాడు? సో వాస్కో డి గామా ఎలా చనిపోయినాడు? సో వాస్కో డి గామా చనిపోవడానికి కారణం, రీజన్ ఏంటంటే డ్యూ టు మలేరియా. సో మలేరియా వలన చనిపోయినాడు. సో వాస్కో డి గామా చనిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మలేరియా వచ్చి చనిపోయాడు. మలేరియా ఎట్లా వస్తుంది? మస్కిటో బైట్ వలన వస్తుంది. మస్కిటో బైట్, దోమకాటు వలన వస్తుంది. మరి మలేరియా వస్తే చనిపోతారా సార్ అని మనకి ఇప్పుడు సిల్లీగా అనిపిస్తుంది, నవ్వు వస్తుంది. మలేరియా వచ్చి చనిపోతారా? ఎస్. అప్పుడు ఇంకా సరైనటువంటి మెడిసిన్ రాలేదు, ఇంకా మెడిసిన్ లేవు అప్పుడు. మలేరియా వచ్చి, కలరా వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మలేరియా వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీడు ఎంత దరిద్రుడిగా ఆగిపోతే చూడండి. ఎక్కడి నుంచో సముద్రాలు దాటుకొని ఖండాలు దాటుకొని ఇలాగ ట్రావెల్ చేస్తూ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని వచ్చినోడు మన దేశంలో ఒక చిన్న దోమకు చచ్చిపోయినాడు. మన దేశం యొక్క దోమలు మరి అంత పవర్ఫుల్ ఏమో మరి. ఒక చరిత్ర సృష్టించినటువంటి, ఇండియాకు ఒక సీరోడ్గా కనుక్కున్నటువంటి ఒక గొప్ప యోధుడు, వాడిని మన దేశంలో మరి ఒక దోమ గుట్టి మలేరియా వ్యాధి వచ్చి చనిపోయినటువంటి పాపం దరిద్రుడు అనే చెప్పుకోవాలి. ఎస్, మలేరియా అప్పుడు చాలా డేంజర్. మళ్ళీ ఇంకా మెడిసిన్ రాలి. ఏదైనా సరే మెడిసిన్ లేనప్పుడు డేంజర్ అది. సో ఇప్పుడు కూడా మనం కరోనా అంటున్నాం, ఎంత డేంజర్.
ఎన్ని లక్షల మంది చనిపోతున్నారు వరల్డ్ వైడ్గా. మేబీ ఫ్యూచర్లో ఒక 50 years 100 years లేదా 200 years తర్వాత మేబీ అప్పుడు కూడా కరోనాకి బెస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఉండొచ్చేమో. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ టైంలో 2020 ఇయర్లో కరోనా వచ్చి చనిపోయినారంట అని వాళ్ళు కూడా సిల్లిగా అనిపించచ్చు అప్పుడు. అంటే ఆ కరోనా అనేది మేబీ అప్పుడు వాళ్ళకి జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఇలాంటిది అయ్యిండొచ్చు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే మేబీ అప్పుడు ఒక 100 years తర్వాత 200 years తర్వాత బెస్ట్ మెడిసిన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే కనుక అలాగే ఫీల్ అవుతారు. ఇప్పుడు మనం కూడా అనుకుంటున్నాం కదా, మలేరియా అంటే మలేరియాకి చనిపోయాడు ఇంత సిల్లీనా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు మెడిసిన్ ఉంది కాబట్టి అలాగ అనిపిస్తుంది. సరే, సో ఇలాగా మలేరియాతో చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి వాస్కో డి గామా. సో 1498 May 17th వాస్కో డి గామా ఇండియాకి రావడం జరిగింది. మరి సెకండ్ టైం వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ 1502 October 30 సెకండ్ టైం వస్తాడు. తర్వాత ఇండియాలోనే మలేరియాతో చనిపోతాడు, కొచ్చిన్లో చనిపోతాడు. రైట్, నెక్స్ట్ చూద్దాం.